श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो। आज मुझे पता है हमारा ऑटोमेटिक होता है, हमारा हाँ पूरा इनका भैया ऑटो मोड है। वैसे खबर तो चली गई मराठी में भी खबर गई लेकिन गहराई लाओ। जी जी देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल
आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल। लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन करू। या एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले మహారాష్ట్ర పాలిటిక్స్ లో కొత్త ట్విస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం। మహారాష్ట్ర సీఎం గా ఏకనాథ్ షిండే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు। ఫడ్నవీస్ కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రకటించారు, మనం లైవ్ లో చూసాం। ఇదే విషయంపై మాట్లాడటానికి తన విశ్లేషణ అందించడానికి ప్రముఖ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు। పుల్లారావు గారు నమస్తే సార్। కొత్త ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది మహారాష్ట్ర పాలిటిక్స్ లో। ఏకనాథ్ షిండే ముఖ్యమంత్రిగా రాత్రి 7:30కు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారని ఫడ్నవీస్ స్వయంగా ప్రకటించడాన్ని మనం చూసాం। ఈ కొత్త సమీకరణాన్ని ఎలా చూడాల్సిన అవసరం ఉందంటారు? చాలా విశేషంగా చూడాలి। చాలా గొప్ప స్ట్రాటజీ బీజేపీది। ఇప్పుడు ఫడ్నవీస్ ముఖ్యమంత్రి అవుతే పదవి కోసం బీజేపీ చేశారంతా అని అల్లరి చేయడానికి సరిపడదు। ఏక్నాథ్ షిండే చేయబోగానే ఇంకా శివసేన బాల్ ఠాకరే ఫ్యామిలీ కూడా నిలబడటం కష్టం। మొత్తం శివసేనకి మెసేజ్ వెళ్ళింది ఏమిటంటే, మీ శివసేనకు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చాం, ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏక్నాథ్ షిండే వెనకాల వచ్చేయండి। ఇప్పుడు ఉద్ధవ్ ఠాకరే నిలబడి అడ్డం పడటానికి చాలా కష్టం। శరద్ పవార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శ గ్రౌండ్ లేదు। ఇది ఒక త్యాగం చేసినట్టుగా ఫడ్నవీస్ కూడా బయటకు వచ్చేది కాబట్టి చాలా విశేషంగా మహారాష్ట్రలో అందజేసుకుంటారు। ఇది మహారాష్ట్ర కాదు, ఇది కొంచెం భారతదేశంలో కూడా అంతా మనం చూడవలసింది ఏంటంటే, పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలు అందరికీ ఒక పెద్ద మెసేజ్। పెంటపాటి పుల్లారావు గారు, శివసేన పార్టీని ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసమే షిండే ఇట్లా చేశాడు అన్న ఒక అపప్రద కూడా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది కదా ఈ సమీకరణంతో? అస్సలు అవకాశం లేదు। అతను చాలా రిస్క్ తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు, పదవి కోసం ఎక్కలేదు। ఆ మనిషి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే మనిషి కాదు షిండే। ఎక్కువ కాంట్రవర్సీస్లో ఎప్పుడూ దిగడం, తక్కువ మితభాష, ఎక్కువ మాట్లాడు, అతని మీద చూపడటానికి లేదు। ఆయన పదవి కోసం వచ్చిన 50 మంది ఎమ్మెల్యేలతో వచ్చాడు శివసేన నుంచి బయటికి। 40 మంది శివసేన ఎమ్మెల్యేలు, ఇంకో 10 మంది శివసేనకి ఏం మిగిలింది? 15 మిగిలింది। ఆ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి కావాలా వద్దా? ఆ లక్షల శివసేన కార్యకర్తలకి వాళ్ళ మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం మంచిదా కాదా? అందరూ అవునంటారు, ఎవరు మిగలటం కష్టం। ఆయన మీద ముఖ్యమంత్రి కోసం వచ్చారని ఎవరు అంటారు? భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత తెలివితేటలుగా ఇంత దూరదృష్టితో ఆలోచించి తప్పకుండా మెచ్చుకోవాలి। పెద్ద స్ట్రాటజీ, జవాబు లేదు, జవాబు చెప్పడానికి ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి లేదు। ఉద్ధవ్ ఠాకరే కూడా ఎట్టకార 10 రోజుల క్రితం అన్నారు। పెంటపాటి పుల్లారావు గారు, బీజేపీ శివసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు జరిగిన సమయంలో ఇద్దరు కలిసి పోటీ చేసి ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది, 2.5 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాలు పంచుకోవాలనుకున్న సందర్భంలో శివసేన ముఖ్యమంత్రిని అప్పుడు ఒప్పుకొని బీజేపీ ఇప్పుడు ఏకనాథ్ షిండే వచ్చినప్పుడు ఎలా ఒప్పుకుందంటారు? ఎలా చూడాలి దీన్ని? అప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, వాళ్ళు అతనికి ఇవ్వటానికి కూడా మనసు ఒప్పలేదు। ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉద్ధవ్ ఠాకరే శరద్ పవార్తో కాంగ్రెస్తో మాట్లాడించుకుని పురమాయించుకున్నారని అందరికీ రహస్యంగా తెలిసింది। అంత పట్టుదలగా అంత మొండిగా ఉద్ధవ్ ఠాకరే అప్పుడు ఉన్నాడంటే అర్థమైపోయింది, ఇతను మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతాడు, పదవి తీసుకుని 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఖాళీ చేసిన అప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు బయటికి। మాయావతి వెళ్ళిపోయి, ములాయం సింగ్ వెళ్ళిపోయినట్టుగా, కుమారస్వామి కర్ణాటకలో వెళ్ళిపోయినట్టుగా మాటగా నిలబడ్డాను వచ్చి ఒప్పుకోలేదు। అందువల్ల దానికి దీనికి కంపారిజన్ లేదు। ఈవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీతో పవర్తో కలిశారు కాబట్టి మేము బయటకు వస్తున్నాం, నువ్వు వచ్చే బయట ఉద్ధవ్ ఠాకరే కూడా చెప్పారు కదా, నువ్వు వచ్చి। కానీ పుల్లారావు గారు, ఆయన పైకి ఈ విధంగా చెప్తున్నప్పటికీ మహావికాస అఘాడీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన సమయంలో ఆయన శాసనసభాపక్ష నేతగా ఉన్నారు ఏకనాథ్ షిండే, తననే ముఖ్యమంత్రి చేస్తారని చెప్పి ఆయన భావించారు అప్పటి వరకు కూడా। కానీ ఆ తర్వాత ఉద్ధవ్ ఠాకరే ముఖ్యమంత్రి కావటం, ఆయన కొడుకుని మళ్ళీ మంత్రిగా చేయటం, ఇవన్నీ పరిణామాలతో అసంతృప్తిగా ఉన్నారు। కేవలం ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసమే ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకొచ్చి బీజేపీతో కలిశాడు అన్న ఒక వాదన కూడా ఉంది, ఏమంటారు? దానికి అసలు అది వచ్చినా ఏదో పదవి కోసం చేశామంటే ఇక దానికి మనం జవాబు చెప్తాం। ఫడ్నవీస్
ఈ పదవి ఎందుకు తీసుకోలేదంటే 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకో పదవి తీసుకోవటానికి అని కూడా ఎవరు అన్నారు. ఇవాళ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ బీజేపీ చాలా కనింగ్గా ఈ పదవి ఇచ్చారంతా కూడా అనొచ్చు. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కి పదవి అతనికి ఇవ్వటానికి ఇష్టం లేదు, అమిత్ షా చెప్పిచ్చేదంతా కూడా అది అనొచ్చు. ఎన్ని మాటలన్నా ఫ్యాక్ట్ శివసైనిక్ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే పోయాడు, వచ్చాడు. అదే అందుతుంది శివసైనిక్స్ కి. శివసేనకి 15% ఓట్లే వస్తున్నాయి మహారాష్ట్రలో. బీజేపీ మీద సవార్ చేసి వస్తున్నాయి. వచ్చేసారి ప్రతి వెంటపాటి పుల్లారావు గారు, బీజేపీ శివసేనను 2 ముక్కలు చేసింది అన్న అపవాదు బీజేపీ మీద పడింది. ఎందుకంటే నిన్న కేంద్రం కుట్ర చేసింది, అందుకే ఇలా అయిందని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చెప్పడాన్ని కూడా ప్రెస్ మీట్లో మనం చూసాం. ఎలా చూడాలి? అదేనకపోతే ఏమంటాడు? అతను 55 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయారు. నీ కొడుకు తప్ప 14 మంది మిగిలేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యే మంత్రి మిగలలేరు. అది కుట్ర. నువ్వు మనుషులతో సరిగ్గా చేసుకోలేకపోయావు. ఈ పదవి అంటే ఏం అర్థం చేసుకోలేకపోయావు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం పాల్ ఠాక్రే 30 సంవత్సరాల క్రితం ఒక రూల్ పెట్టారు. మన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు ఎంపీ మంత్రి ముఖ్యం. ఆ రూలు ఎరగొట్టాడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే 30 సంవత్సరాల క్రితం. పాల్ ఠాక్రే బాంబే మేయర్ నాకు కావాలి ఏమనంటే వీళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆ రోజు నుంచి చచ్చిపోయే వరకు ఎవరిని పదవి తీసుకొని ఇవ్వలేదు పాల్ ఠాక్రే. చచ్చిపోయాక ఈయన పదవి కోసమే కాదు, ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. అనుభవం లేని 30 సంవత్సరాలు మంత్రి చేశాడు, నెంబర్ 2 చేశాడు ఆయన గవర్నమెంట్. ఇదంతా ప్రజలు కూడా చూస్తారు కదా. పుల్లారావు గారు, ఏకనాథ్ షిండే ముందు నుంచే చెప్తున్నారు శివసేన పార్టీకి సంబంధించి అసలు శిస్తలైంది శివసేన మాదే అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అతనిదే పార్టీ కదా. 55 ఎమ్మెల్యేలు 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు. ఇవాళ 21 లోక్సభ ఎంపీలు ఉన్నారు శివసేనకి. నేను 16 మంది బయటకు వచ్చేస్తారు 5-6 రోజుల్లో నేను భావిస్తున్నాను. పార్టీ వదిలేసింది ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, పార్టీ పక్కన వచ్చేసింది. ఎందుకంటే పార్టీ చచ్చిపోతుంది, పార్టీకి ఫ్యూచర్ లేదు ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతే ఉంటే. ఎలక్షన్లో 280 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో దాదాపు మనం 80-90 పోటీ చేస్తాం, తగ్గిపోతా వస్తాం. అందరూ అర్థం చేసుకున్నాం. శరద్ పవార్ పెరిగేది, కాంగ్రెస్ పెరిగేది, మనం అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పుల్లారావు గారు, ఫోన్ లైన్లో అందుబాటులోకి వచ్చి మీ స్పందన తెలియజేశారు. ఇంకా ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి గోపి సిద్ధంగా ఉన్నారు లైవ్లో. గోపి, ఏకనాథ్ షిండే ఈ రాత్రి 7:30 ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నట్టు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కొద్దిసేపటి క్రితమే సంచలన ప్రకటన చేశారు. బీజేపీ స్ట్రాటజీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎస్, ఎవరు ఊహించని పరిణామం. అనూహ్యంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఏక్నాథ్ షిండే అని ప్రకటించడం జరిగింది దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్. ఇప్పటికే ఆయన మహారాష్ట్రకి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ సాయంత్రం 7 గంటలకు కూడా ఆయన మరోసారి 3వసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని భావించారు. అనూహ్యంగా ఆయనే గవర్నర్ని కలిసిన తర్వాత మేమే షిండే వర్గానికి మద్దతు ఇస్తున్నాం, బీజేపీ షిండే వెంట ఉంటుంది, ఇది పూర్తిగా నా బాధ్యత, నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను, బీజేపీ షిండేకి మద్దతు ఇస్తుంది అన్న అంశాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పడం జరిగింది. సో అనూహ్య పరిణామం అని చెప్పాలి. ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియలేం, చెప్పలేము అని చెప్పి అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అనూహ్యంగా ఏక్నాథ్ షిండే ఒక రెబల్ ఎమ్మెల్యే, శివసేనను వ్యతిరేకిస్తూ బయటకు వచ్చిన మంత్రి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కాబోతుండడం ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా యావత్ దేశం కూడా ఎవరు ఒక రిక్షా తొక్కునే వ్యక్తి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి వరకు వచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా దీని వెనుక బీజేపీ గేమ్ ప్లాన్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు కనుక శివసేన వర్గం వ్యతిరేక వర్గంతో, రెబల్ వర్గంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే బీజేపీపై నెగిటివిటీ పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో ముఖ్యంగా మేయర్ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. సో దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అలాగే ప్రతిపక్షాలు ధీటుగా ఇటు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక జాతీయ పార్టీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, సో దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తే పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, వీటన్నిటిని బేరీజు వేసుకుని ఏదైతే ఏక్నాథ్ షిండేకి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కూడా ఈ సీఎం పదవిని ఆఫర్ చేశారు. మీరు వెనక్కి రావాలి, మేము మీకు సీఎం పదవిని ఇస్తాం
చూసాం. ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ అలాగే కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా ఏక్నాథ్ షిండేకి సీఎం పదవి ఆఫర్ చేయండి, వెనక్కి రప్పించండి, ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకుందాం అన్న ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేశారు. కానీ ఏక్నాథ్ షిండే ఎక్కడ కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు. సో వెనకుండి తెర వెనకుండి గేమ్ ప్లాన్ బీజేపీ నడిపించిందని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అంశాన్ని ఏక్నాథ్ షిండేకి ముందే బీజేపీ చెప్పిండొచ్చు. మీరు ముఖ్యంగా హిందుత్వ ఎజెండా ఏదైతే బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ ఎజెండా విధానాలు ముఖ్యంగా మొదట్లో బీజేపీ అలాగే శివసేన కలిసి పోటీకి వెళ్ళాయి. ఇప్పుడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఇదే అంశాన్ని చెప్పారు. కానీ ఎన్సీపీ అలాగే కాంగ్రెస్కి ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుండడం, వారు శివసేనకు మించి వారు బలం పుంజుకుంటుండడం, సో ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా షిండే వర్గం గుర్తించే బీజేపీ వెంట వచ్చేందుకు అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే. సో అందులో భాగంగానే ఏక్నాథ్ షిండేకి ముఖ్యమంత్రి అని ఆఫర్ చేసింది బీజేపీ. సో నేను రాజకీయాలకి ముఖ్యంగా నేను ప్రభుత్వానికి దూరంగా ఉంటానని చెప్పి సైతం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయన మంత్రివర్గంలో కూడా ఉండరా అన్న ఒక ప్రశ్న అనేది తలెత్తుతుంది. ప్రమాణ స్వీకారాల అనంతరం కేబినెట్ కూర్పు పైన చర్చ జరుగుతుందని చెప్పి ఫడ్నవీస్ చెప్పారు. సో ప్రస్తుతం అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది ఈ ప్రకటన అనేది. ఎందుకంటే ఒక జాతీయ పార్టీ బీజేపీ గతంలో ముఖ్యంగా మన బీహార్లో కూడా చూసాం. బీహార్లో కూడా జేడీయూ అక్కడ నితీష్ కుమార్ సీఎంగా ఉన్నారు. బీజేపీ మద్దతుతోనే అక్కడ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వమే ఉంది ఆర్జేడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత. సో ఇప్పుడు మెజార్టీ 106 స్థానాల్లో ముఖ్యంగా బీజేపీ గెలుపొందింది మహారాష్ట్రలో. ఇతర స్వతంత్రులతో 113 సంఖ్యాబలం ఉంది అక్కడ ఎన్డీఏకి. కానీ అటువంటి పార్టీ ఇప్పుడు ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే కేవలం 39 మంది ఎమ్మెల్యేలు శివసేన నుంచి చీలిక వర్గంగా ఏర్పడిన పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ అతనికి ముఖ్యమంత్రిగా నేను అవకాశాన్ని ఇస్తున్నా అని చెప్పడం వెనుక ఖచ్చితంగా బీజేపీ అధినాయకత్వంతో అన్ని రకాలుగా చర్చలు జరిపిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. జేపీ నడ్డా కానీ అమిత్ షా కానీ, ఎందుకంటే వీరికి తెలియకుండా ఏ నిర్ణయం జరగదు కాబట్టి. సో ఖచ్చితంగా జాతీయ నాయకత్వానికి తెలిసి భవిష్యత్ రాజకీయ పరిణామాలని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ గుజరాత్ అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ఇంకా బలపడాలని చెప్పి చూస్తున్న తరుణం. సో మహారాష్ట్రలో కూడా ఈ ప్రస్తుత పరిణామంతో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీజేపీకి బలపడే అవకాశాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏదైతే మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు ఆగిపోయిందో దాన్ని కొనసాగిస్తాం, అలాగే మరాఠవాడ రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం అన్న అంశాలను సైతం ప్రస్తావించారు. గడిచిన 2.5 ఏళ్లలో ఎటువంటి అభివృద్ధి కూడా లేదు, ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా అవినీతిమయమైపోయింది. ఇటు ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ నేతల అవినీతిలో చిక్కుకుపోయింది. అయినా కూడా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఏమీ చేయలేకపోయారు. అనిల్ దేశ్ముఖ్ అలాగే నవాబ్ మాలిక్ దావూద్ ఇబ్రహీంకి వ్యతిరేకం అంటూనే దావూద్ ఇబ్రహీంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ వారి లావాదేవీలు చూసే నవాబ్ మాలిక్ని క్యాబినెట్లో పెట్టుకున్నారు. సో ఇటువంటి విమర్శలన్నీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను సైతం ఎండగడుతూ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాట్లాడడం జరిగింది. సో బీజేపీ పైన ఎటువంటి నెగిటివిటీ రాకుండా, జాతీయ పార్టీ పైన ఎటువంటి విమర్శలు రాకుండా ఉండేందుకు, అదేవిధంగా ఏదైతే శివసేన వర్గం ప్రధానంగా ఏక్నాథ్ షిండేకి సీఎం పదవి ఆఫర్ ఇస్తామని చెప్పి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చేసిన ప్రయత్నాలు ఉన్నాయో, సో వాటన్నింటినీ కూడా బేర్జీ వేసుకుని అదే సీఎం పదవిని బీజేపీ ఆఫర్ చేయడంతో ఇప్పుడు బీజేపీ నెగిటివిటీ మార్కులు పడేలేవు. ఇటు షిండే వర్గానికి కూడా అతనే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి హిందుత్వ ఎజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్తాం, అలాగే అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలను అందిస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి సో షిండే వర్గానికి కూడా వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి సో ఎవరిపైనా ఎటువంటి వ్యతిరేకత రాకుండా ఉండేందుకే దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో చూడాలి, మంత్రివర్గంలో బీజేపీకే ప్రాధాన్యత ఉంటుందా లేక షిండే వర్గానికి ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారు కాబట్టి ముఖ్యంగా బీజేపీకి ఎటువంటి మంత్రి పదవులు వస్తాయి, పోర్ట్ఫోలియోలు వస్తాయి అనేది కూడా ఈరోజు